جھکایا سر انبیاء نے جھکایا، حسین زندہ باد کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ کسی کی بیعت پر، خدا کی راہ میں کٹایا، خدا کی راہ میں کٹایا، حسین زندہ باد کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، نہ بجھ سکا کسی ظلمات کی تیز آندھی سے، نہ بجھ سکا کسی ظلمات کی تیز آندھی سے، چراغ ایسا جلایا، چراغ ایسا جلایا، حسین زندہ باد کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، کہتے سارے مذاہب حسین سب کا ہے، کہتے سارے مذاہب حسین سب کا ہے، ہر زبان پہ آیا، ہر زبان پہ آیا، حسین زندہ باد کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، میں تیری ذات سے راضی ہوں، لوٹ کے آجا، میں تیری ذات سے راضی ہوں، لوٹ کے آجا، تجھے خدا نے بلایا، تجھے خدا نے بلایا، حسین زندہ باد کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، سواری کرنے سواری ہے کربلا
خاطر لٹایا گھر اپنا، اصول دین کی خاطر لٹایا گھر اپنا، اے حق کا رستہ دکھایا، اے حق کا رستہ دکھایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، قرآن ہم سے ہے اور ہم قرآن کے مظہر، قرآن ہم سے ہے اور ہم قرآن کے مظہر، سینہ پہ پڑھ کے سنایا، سینہ پہ پڑھ کے سنایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ آپ یہ جانتے ہیں نا، مطلب حسین اترے، اے میری لاڈلی سکینہ، اے میری چہیتی سکینہ، بیٹی کیا ہوا؟ اے بابا جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا، اے بابا یہ مجھے معلوم ہے کہ اب آپ ہی واپس نہ آئیں گے۔ ادادارو، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ میں بہت سے ایسے ہوں گے جو بیچارے ادھر ادھر سال کے سال باہر رہتے ہیں نا، جب گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھیے ایک ننھا بچہ گھر سے نکلتا ہے، دامن سے چھاپ کے کہتا ہے اے ابا کہاں جا رہے ہو؟ ارے میں بھی ساتھ چلوں گا، ہے نا؟ آپ نے یہ منظر دیکھا ہے نا؟ اب سکینہ ہے بابا، مجھے یقین ہے آپ واپس نہ آئیں گے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹی اپنی تمنا بیان کرو۔ بی بی نے کہا اے بھائی آئے بابا، میری یہ تمنا ہے کہ اب آخری مرتبہ اپنے سینے پر اس سکینہ کو سلا لیجئے۔ حسین زمین کربلا پر لیٹ جاتے ہیں، حسین زمین کربلا پر لیٹ جاتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ سکینہ جو سوئی تو کیا دیکھا، اب جیسے ہی آنکھ لگی عزادارو تو سکینہ اچانک سوتے سوتے اٹھی، اٹھنے کے بعد ارے دوڑتی ہوئی پیچھے آئی، بابا جاؤ خدا حافظ۔ بیٹی کیا ہوا؟ اے بابا نانا رسول خدا آئے تھے، فرما رہے تھے میری لال سکینہ نہ روکو، اے بابا خدا حافظ۔ حسین جب عباس کے لاشے پر پہنچے ہیں نا تو ایک مرتبہ یہی تو کہا تھا بھیا کیا حسین کی جنگ نہ دیکھو گے؟ ہائے حسین کا معبود، تاریخ گواہ ہے، روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین پشت زمزمہ پہ جھوم رہے تھے میاں انیس نے دیکھا۔ اب جب میاں انیس نے دیکھا تو اس منظر کو لکھا کہ مقتل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، ارے امت نے ایک دکھیاری ماں کا بہن ہے، کربلا کے میدان میں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑے ہوئے یہ دکھیاری ماں بہن کر رہی ہے، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ بیت انیس نے کہی ہے کہ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین۔
हुसैन पुष्ट बिंदुओं को ढूंढ रहे थे। अब जब हुसैन जमीन करबला पर तशरीफ लाए, नहीं लाए हुसैन जमीन करबला पर तशरीफ नहीं लाए। हुसैन के जिस्म में 951 तीर पैर थे। हुसैन के जिस्म में हुसैन का लाशा तीरों पर फातिमा ज़हरा हमारे आंसुओं को लेने के लिए आती है। एक मरतबा जैसे ही शिम्र कुंद खंजर लेके 12 कातिल वापस हो गए थे, ये 13वां कातिल आया था। एक बलिदान हम हुसैन को की नहीं करेंगे, क्यों? ये हमारे अपने दुआ कर रहे हैं। ये मंजर 4 साल का बच्चा तेरे खैमा पर खड़ा हुआ अब्दुल्ला इब्न हसन देख रहा था। दौड़ा हुआ अम्मा की खिदमत में पहुंचा, अरे कदमों पे सर को रखा। 4 साल का बच्चा देखिए, अब सर को उठाया, अम्मा अब मेरा चचा नहीं है, मैं क्या बोलूं नहीं। अम्मा अब तेरी गोदी से उगल गई। अम्मा तुझे ये तमन्ना थी ना कि तो आप तो मदीने में उड़ जाएगा, मगर मेरा अब्दुल्ला इब्न हसन मेरी आगोश में है। अम्मा तेरी गोदी को ये तेरा 4 साल का बच्चा वीरान कर रहा है। अम्मा मैं जा रहा हूँ, मेरा नाम था 4 साल का बच्चा है। रवायत के जुमले हैं कि वो नन्हा बच्चा नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ आगे है। अब्दुल्ला इब्न हसन ने अगर मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि हुरमुला करबला में कितने तीर लेके आया है। हुरमुला एक मरतबा चचा भतीजे में गुफ्तगू हो रही थी कि लश्कर यजीद मुंह फेर फेर के रोने लगा। अदादारो वो तो हुसैन का चाहने वाले नहीं थे। अदादारो एक मरतबा रवायत कहती है कि हुरमुला करीब आया, पिछड़े साथ के हुक्म से सीने अली अकबर का, सीने अब्दुल्ला इब्न हसन का उसने निशाना लिया। अरे नन्ना सा सीना, अरे 3 भाल का तीर, नन्ना सा सीना 3 भाल का तीर। सामने उसने अब्दुल्ला इब्न हसन जिनके हाथ शहीद हो गए, उन्होंने सोचा अब्दुल्ला इब्न हसन ने कि शायद ये मलऊन मेरे चचा की पेशानी का निशाना ले रहा है। वो बच्चा अपने गम को भूलकर चचा की आगोश से पूरी तलवारी के साथ अपने चचा के सामने खड़ा हो गया। अदादारों जब खड़ा होता ना तो सनसनाता हुआ तीर आया, अरे सीना अब्दुल्ला इब्न हसन में। बाप चचा के हाथों पर भतीजा तड़पने लगा। देखिए अदादारों, शहादत हुसैन से पहले हुसैन पे क्या गुजरी है, जरा गौर कीजिए। हुसैन किस आलम में है? 951 तीर खा चुका है हुसैन, लाशा तीरों पर मुअल्लक है हुसैन का। एक मरतबा जब शिम्र का कुंद खंजर आया, अब्दुल्ला इब्न हसन की शहादत हो गई, बस आखिरी मंजिल। अब जब अब्दुल्ला इब्न हसन की शहादत हो गई तो हुसैन की गर्दन पर कुंद खंजर शिम्र का ज़रबे 13 लगी थी। 951 तीर ज़रबे 13 मरतबा शिम्र ने अपने कुंद खंजर को हुसैन की गर्दन को फेरता था। हुसैन हर बार कहते थे रज़म पे क़ज़ाए व तस्लीम अलैह। अदादारो रवायत के जुमले हैं कि एक मरतबा सरसीना में जुदाई हुई, अरे फरात का पानी नैला उछला, आसमान से खून की बारिश हुई, आवाज गूंजी अला क़ुतिल हुसैन में करबला। इसलिए कि बादे ज़ोर जो शहादत हुई है ना, वो अब्बास की हुई है। अब्बास की शहादत के बाद हुसैन असर के वक्त तक तन्हा था, कोई हुसैन के साथ न था। अब एक मरतबा जैसे ही आवाज मेरे परवरदिगार, किसी बेटे को ये मंजर न देखा ना जो आबिद बीमार ने वसी के आलम में करबला के मैदान में असर के वक्त देखा था। एक भी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो खैमे का पर्दा हटा तो बीमार इमाम ने कलेजा पर हाथ रख के कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। एक भी अम्मा, अरे अब यतीम हो गए, आप फिर
उसी देर में आके यहाँ पे बैठ जाए। और अदाकारों आपसे गुजारिश ये भी है कि जब हुसैन के कुर्सी के लिए बैठा करो तो ऐसे बैठा करो ताकि वाकई देखने वाला ये कहे कि यहाँ किसी के कुर्सी नहीं है। इसलिए कि माँ फातिमा ज़हरा हुसैन की आती है यहाँ पे और अपने लाल का कुर्ता लेने के लिए आती है। अदाकारों अभी चंद देर पहले हुसैन का मकाया सुना और अब उसके बाद हुसैन के भाई अब्बास का मकाया, इसलिए तो मंजर करबला को पेश किया जाएगा कि हुसैन तलबे आप के लिए अब्बास मैदान कतार की तरफ चले थे। मैं पूरा साका के जहन में बना दूँ पहले तकरीर का कि जब अब्बास मेरे चले थे इजाजत ना तो हुसैन इसलिए भेजे थे ताकि पानी लेके आए। अब जब पानी लेने के लिए गए थे तो पलट के आने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अलम आया था, अलम गिरा था तो बच्चे की आँख टूटी थी, अलम बुलंद हुआ था तो फिर बच्चे खैमा से दौड़े। इस मंजर को हमारे बच्चे आज के दरमियान पेश करेंगे और आप करबला के वाक़यात को अपने तसव्वुरात की दुनिया में सजा भी देखिए कि वाकई में करबला का वाक़या कैसा है। मैं एक जुमला आपकी खिदमत में फिर गुज़ार कर दूँ, बार बार कहता हूँ कि कसम खुदा की हम बड़े खुश नसीब हैं कि पूरा अशरे मुहर्रम इस साल का अपनी किस्मत के एतबार से कर लिया। अब जो बड़ा खुश नसीब होगा एक दिन वो आएगा कि इतना सुनना था जब अब्बास 34 साल से हो गए, करबला का मार्का गर्म हुआ तो एक मर्तबा हुसैन ने अदालत हुसैन मैं मसाइल को भी पढ़ता हूँ, अगर शहादत पढ़ता हूँ तो कसम खुदा की बड़े खुलूस से पढ़ता हूँ। कितनी मेरे जुमला कहा अब्बास ने सर को झुकाया तो भैया मैं रोज नहीं रही हूँ। भैया जब मेरे बाबा ने कहा था तो भैया मुझे अपने सच्चे बाबा की जबान को बड़ा एतमाद था। भैया जब तन्हाई में जाती थी ना तो मैं यही सोचती थी कि ज़ैनब तेरे बाजुओं में रतन बनेगी, मगर ए भैया जब तुम जैसे शेर दिल भाई का चेहरा देखती थी तो ये सोचती थी कि किसी मजाक में जब अब्बास के होते हुए ज़ैनब के बाजुओं की बात को बहुत निगाह उठा के ज़ैनब की तरफ देख ले। भाई ज़ैनब को कितना बोलता था अपने भैया के ऊपर डालो। एक मर्तबा हुसैन को, एक मर्तबा अब्बास को बहुत खातिर था। अब्बास मैदान किताब की तरफ चले थे ना तो क्यों चले थे? ताकि पानी लेके आए। बच्चों की सदाएं आलत सुन के अब जब वो पहुंचे हैं मेरे खुराक पर, जब मैं एक नमाज पढ़ूंगा बंसर वापसी का मकसद से कि मेरे कुरान से कैसे अलम आया तो नन्हे नन्हे बच्चे उस मंजर को आपके सामने पेश करेंगे। मैं उनके लिए आपके लिए मैं ज़मीन हमवार कर रहा हूँ कि जितना हो सके आप हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा को कुर्ता दे दें। ऐसा न हो कि हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा जब आंसुओं का नजराना रुमाल में लेके जाए, ए मेरे लाल हुसैन बड़ा मुख्तसर नजराना मिला है, ए लाल ये तेरे जख्मों में लगा देती हूँ। अदादारो ऐसा न हो। आलम अभी पहले अलम बरामद होगा, अलम के बाद बच्चे वो मंजर पेश करेंगे। अब जब चचा का आलम बरामद हुआ, चचा का आलम जब आना शुरू हुआ ना, अलम आना शुरू हुआ, अलम जब आते आते या हो कहा या हो कहा या हो कहा या हो कहा ऐना अब्बास ऐना अब्बास
अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी होकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी होकर अब्बास तुम कहाँ हो। होते हैं जुल्म हम पर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी होकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी होकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी होकर अब्बास तुम कहाँ हो। बस एक ही Amujan ayyamu abiyawa 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 Amujan ayyamu abiyawa 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 आपकी ज़ारत से दिल पर इंतज़ारत, बेबहारत से दिल पर इंतज़ारत, ऐ करारे दिले उम्मे अबीहा, बेकरारत से दिल पर इंतज़ारत। Amujan ayyamu abiyawa 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 Amujan ayyamu abiyawa 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 बेतनहा शुदाम बैन लैनोन, जाने बाबा रवात बाबा मैदान, बेकसीरा बेबिल बदश्त खूनी, सारबानी खुना ज़ैनब नानान। Amujan ayyamu abiyawa 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 Amujan ayyamu abiyawa 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 साक़िए मुशरक़ैन प्यासे हैं अम्मू, आपके दिल का चैन प्यासे हैं अम्मू, मैं भी प्यासी हूँ पर मुझसे ज़्यादा मेरे बाबा हुसैन प्यासे हैं अम्मू। Amujan ayyamu abiyawa 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 Amujan ayyamu abiyawa 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 दिल में तशना लबी आग लगाए, प्यासे बच्चों के ये बहन है हाय, है जमी गर्म और गर्म हवा है, ये सितम और भी प्यास बढ़ाए। Amujan ayyamu abiyawa 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 Amujan ayyamu abiyawa abiyawa जुलझला लोगों कहीं पे देखा है ज़हरा के चैन को, बिछड़ा है जब से ढूंढ रहा हूं मैं आज तक हर मातमी जुलूस में मौला हुसैन को, मौला हुसैन को। लोगों मेरे हुसैन को देखा है तुमने क्या, मेरे हुसैन को देखा है तुमने क्या, आखिर यही जुलूस में कहता है जुलझना, मेरे हुसैन को देखा है तुमने क्या, मेरे हुसैन को देखा है तुमने क्या, आती है उसके खून की खुशबू जो बार बार महसूस
سوار آیا ہے کیا جلوس میں مظلوم کربلا میرے حسین دیکھا تم نے کیا آخر یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجناح چلو میرے حسین دیکھا تم نے کیا سیدانیاں تڑپتی تھی محشر کی تھی گھڑی ہے یاد مجھ کو آخری رخصت حسین کی زینب نے مجھ کو سونپا تھا مجھ پر سونپا تھا بیٹا بطول کا چلو میرے حسین دیکھا تم نے کیا چلو میرے حسین دیکھا تم نے کیا دیکھا جو میں نے پیاسے کی آنکھوں میں انتظار قدموں کو چوم چوم کے کہتا تھا بار بار سہرا کے پاس لے چلوں گر حکم ہو تیرا میرے حسین دیکھا تم نے کیا آخر یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجناح چلو میرے حسین دیکھا تم نے کیا پیاسے کا میرے ذی پہ سنبھلنا محال تھا ہائے برچھی جگر میں تیر بدن میں یہ حال تھا اترا تھا ایک نشیب میں زہرا کا لاڈلا میرے حسین پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا شمر نے کی پھر ایسی گستاخی مجھ سے دیکھا نہیں گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا جو زلفیں سوارا کرتی تھی انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا جہاں بوسے دیے تھے نانا نے اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے
شمر ہر بار مسکراتا رہا میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا ہر تیرا ضربے تھی کند خنجر تھا اور شبیر کا گلا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا تیرے نور نظر کو لشکر نے تیر برساتا تھا کوئی اس پر کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے خیرت زخموں پہ وہ گراتا رہا جس کو پتھر نہیں ملا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا جس دم کوئی چلی اس پر ہائے عباس کہہ کے رویا تھا تیر پیشانی پہ لگا جس دم ہائے اصغر زباں پہ آیا تھا ہائے اکبر پکارا نے جب بھی نیزا کوئی لگا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا ہر جب چلایا تھا شمر نے خنجر میں نے آنکھوں سے اپنے دیکھا تھا ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا انگلیاں زخمی ہو گئی ہوں گی ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا والصلاة والسلام
के देखो तो खुदा किसी बाप को किसी बेटी का अरे हुसैन ने जी मंजर देखा बेसर जो अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। मकतल में लाश बाप की जब सरकटी मिली थी, उम्र 4 साल की बच्ची तड़प गई। बेटी जब अपने बाप को पहचान ना सकी, आवाज या बाकी सकीना ने रोके दी। लाशा गरीब बाप का बोला नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। लिखा है रावियों ने वो मंजर बड़ा अजीब, जंगल वो काली रात वो गुर्बत वो गम नसीब। आवाज सुन के बाप की पहुंची है जब करीब, हालत पिदर की देख के रोई बहुत गरीब। बेटी के साथ बाप भी रोया नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। आगे बढ़ी हुसैन की मजलूम गमज़दा, तीरों से जिस्म बाप का देखा भरा हुआ। घबरा के तीर जिस्म से करने लगी जुदा, कमसिन थी कोई तीर न उसे निकल सका। पाया न जब हुसैन का सीना नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। खाली न पाई जिस्म पे तीरों से कोई जा, करने लगी तवाफ वो बाबा की लाश का। मायूस हो के पाई थी बैठी वो गमज़दा, रुखसार अपने बाप के तलवों पे रख दिया। लेकर पे दर के पाँव का बोझा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। अपने पेदर की लाश पे ले के सिसकियाँ वो अपने दर्द बाप से करने लगी बयां। रुख पर बनी थी साफ जो जालिम की उंगलियां, बच्ची ने जब दिखाए तमाचों के वो निशान। जख्मी बदन हुसैन का तड़पा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने
سکینہ نشے میں پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیمہ بابا میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا بابا کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نوار کر کی ملت بہت کی ذرا انتظار کر میں دے رہی تھی شمر کو بلندے اتار کر چھینے گئے بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر یہ درد جو پدر کو سنایا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں واعظ لکھے گا کون یتیمہ کی بے کسی لاش شہ زمن سے وہ جس دم جدا ہوئی لگتا تھا اب جیے گی نہ بچی حسین کی جانے لگی نشیب سے جب شہ کی لاڈلی بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں